सर्वशास्त्र मात्र साधु संग सर्वसिद्धि जहाँ गुरु गौरांगर अहेतु की कृपार समस्ते हरिकथा श्रवण सुजोग प्राप्त होइछि। भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते निमि महाराज नवजोगेन्द्र संवाद निमि महाराज नवजोगेन्द्र को कहते दुर्लभं मान संदेहं देहि न क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभमन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। निमि महाराज कहते नवजोगेन्द्र ऋषि को कौन ना मनुष्य जन्मटा कौन ना दुर्लभ दुर्लभ अर्थ कौन ना जो जन्म दुख रे लाभ करे। दुर्लभ शब्द अर्थ होची जहाँ को आम दुख रे माने बहुत कष्ट रे लाभ करू जो जन्मटा कहीं ना बहुत जन्म आम पशु पक्षी कीट पतंग सब भ्रमण करी शेष मनुष्य जन्म प्राप्त से कहते दुर्लभ जन्म। दुर्लभ मानुषं जन्म देहि न क्षणभंगुर कहते ये दुर्लभ मानुष्य जन्मटा क्षणभंगुर। क्षणभंगुर अर्थ कौन ना केते मृत्यु आसिक पहुँच तार कौन निश्चितता नहीं से कहते जे दुर्लभं मानुषं देहं देहिनम क्षणभंगुर मनुष्य जन्म हो भारी दुर्लभ आ दुर्लभ मनुष्य जन्म आहरी सुदुर्लभ कौन तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन कहते आहरी अधिक दुर्लभ हो वैकुंठ प्रिय। वैकुंठ प्रिय अर्थ हो भगवान कृष्ण प्रिय जन मान निज जन मान संग आहरी दुर्लभ कहीं दुर्लभ बोले आहरी दुर्लभ बोली कहीं कहले मनुष्य जन्म तो दुर्लभ बोली कहले ताठार अधिक दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शन अर्थात साधु मान दर्शन साधु मान संग कहीं कहले अधिक दुर्लभ बोली कहीं कहले से तार उत्तर रे वसुदेव महाराज कहते नारद महाराज भ्रमण करू जाके पहुंचती कौटी ना मथुरा रे वसुदेव जी अच्छा वसुदेव जी गृह रे पदार्पण किए नारद महाराज जाके पहुंची तो वसुदेव जी कौन कले स्वागत कले नारद महाराज आसन रे बसैले बसैला पाद्य आसन पाद्य आचरण सब प्रकार प्रदान कर सारा पचार जे आपण मान साधु मान संग द्वारा आपण मान भली साधु माने जार गृह को आसती तार गृह पवित्र से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते कौन जैसन संस्मरणात् सद्य शुद्धन्ति वैगृहा किं पुनः दर्शन पाद शौच सनादि कहते जे जो माने गृह को भगवत भक्त माने आसंती से गृह पवित्र हो जाए कहीं नरोत्तम दास ठाकुर कहले तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम हृदय गोविंद विश्राम कहार हृदय ना साधु ना हृदय मह्यम साधव हृदय तोहम कहते साधु मानकर जिते दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज निकट में अपराध कले तो अम्बरीश महाराज
को रक्षा करते किए ना सुदर्शन संगे संगे सुदर्शन प्रकट है। सुदर्शन प्रकट है कि अम्बरीश महाराज को रक्षा करने से दुर्वासा मुनि को मारिया बाहर कहीं दुर्वासा मुनि मारिया चाहते अम्बरीश महाराज से सुदर्शन चक्र कौन कले ना अनुगमन कले पचर अनुधावन कले एक प्रकार भय पड़े जाऊँ किए ना दुर्वासा मुनि पड़े जाऊँ भय सुदर्शन चक्र आसते मारिदेवे सुदर्शन पछे पछे जाऊँ जा पहुँचले कौटी सबू जगह गले कौटी गले ना कैलाश गले ब्रह्मलोक गले से समस्त कहते कौन ना कैलाश जो गले शिवजी कहते ना ना मुझे करी कहीं ना सुदर्शन जी आस जो जी हेले भगवान भक्त जे कि तुमको आक्रमण कर सुदर्शन जी प्रकोप मु रक्षा करें कहीं तुम वैष्णव अपराध कर जेहेतु तुम भक्त को निंदा कर सुदर्शन जी आस तुमको पछे पछे तुमको नाश करने तुमको मृत्यु प्रदान करने तुमको मारे से आम से रक्षा करना शिवजी कहले तुम जाओ ब्रह्मलोक को जाओ ब्रह्मा को पाक जाओ से कौन कले ना ब्रह्मलोक गले किए ना दुर्वासा मुनि ब्रह्मलोक गले कि ब्रह्मा जी मत से कथा कहले ना मुझे रक्षा करें कहीं ना तुम वैष्णव मान निकट अपराध वैष्णव निकट अपराध कर तार फल तुमको भोगिया पड़ो मुझे किसी साहय करें ना शेष दुर्वासा मुनि कौन कले ना वैकुंठपुर जा पहुँचे जो विष्णु अच्छा तो विष्णु को जाकि कहते दुर्वासा मुनि कौन ना आप मत रक्षा कर संगे संगे जाकि साष्टांग दंडवत प्रणाम कले प्रणाम कर कहते कौन ना हे भगवान मत आप रक्षा करूँ सुदर्शन दाऊर मत रक्षा कर विष्णु कहते कौन ना मु तुमको रक्षा कर कहीं ना जो स्थान तुम अपराध कर स्थान को तुम जय कर हरिस्थान अपराध तारे हरिनाम तुम्हार स्थान अपराध नहीं कड़ा पहले हरिस्थान जब अपराध हम जब मो पाखे तुम अपराध होता तो मुझे तुमको क्षमा करता किंतु मो पाखे तुम अपराध कर कौटी अम्बरीश महाराज पाखे से तुमको सेठिकी जावाई पड़ो से वैष्णव निकट को जावाई पड़ो क्षमा प्रार्थना करने पड़ो ताहले तुम अपराध खंडन हो मु रक्षा कर ना आ कौन कहले ना साधुना हृदय साधव हृदय तो कहले साधु माने मोर हृदय मु हूँ साधुकर हृदय से साधु मान हृदय कृष्ण सब विराजमान करते कृष्ण हृदय साधु मान विराजमान करते से कहले जे मु तुमको रक्षा करी ना तुम्हें जाओ अम्बरीश महाराज पाख तो कहबार तात्पर्य है जिते से पुनर्बार आसिकी क्षमा प्रार्थना कले से क्षमा प्रदान कले अपराध खंडन है तो कहबार तात्पर्य हूँ आम जो दुर्लभ मानव जन्म कथा श्रवण करूँ तो दुर्लभ मानव जन्म देना क्षण मंगूरम तथा भी दुर्लभ माने वैकुंठ प्रिय दर्शन कहते जे ये जो वैकुंठर प्रिय जो कृष्णकर प्रिय जो माने से संग करने द्वारा कौन हुए सुदुर्लभ बोली कहीं कहले ना सुदुर्लभ बोलिकी कहले से दर्शन मुखर हरिकथा श्रवण जहाँ प्राप्त हुए अन्य कौन स्थान से प्राप्त हुए ना संग करने द्वारा दर्शन करने द्वारा से मुखर हरिकथा श्रवण करने द्वारा जहाँ किसी प्राप्त होता है अन्य कौन स्थान से प्राप्त हुए ना कहले से कौन से वसुदेव जी कहते से वसुदेव जी कहते आपण भली महात्मा दर्शन
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବାୟୁ ଯିଏକି ଯଦି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବାୟୁ ଯଦି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧରଣୀ ମାତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧରଣୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ହେଇଯାଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିଛି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମାମାନେ ଯଦି ଯାହାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେମିତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ରାଜବାଟୀରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଆସିଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? ତୁମେ ରାଜା ହେଇଛ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା କଥା ସବୁବେଳେ, ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମ ରାଜାର ପୁଣି କ'ଣ ଦୁଃଖ? ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କୁ ନାରଦ ମହାରାଜ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ସବୁକିଛି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ କ'ଣ ନା ସେ ଅଭାବଟି ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ଅଭାବ। ସେ ପ୍ରକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ଅଭାବ ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ୱଭାବ। ଅଭାବ ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ୱଭାବ। କେବଳ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜାଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଅଭାବ ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ୱଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ। କୃଷ୍ଣକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ମହାରାଜ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ତେନେ ଅୟଂ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କଳେବର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମହାରାଜ, ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଆବିର୍ଭୂତ କାହିଁକି ହେଲେ ନା ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅଭାବଟା କ'ଣ ନା ସୁଖର ଅଭାବ। ସେ ସୁଖର ଅଭାବଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ମହାରାଜ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ହରି ଭଜ ଯଦି ତବେ হয় অন্ত ক্লেশ। এ ঘর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখর শেষ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖର ଶେଷ ପାଉନାହୁଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖର ଶେଷ ପାଉନୁ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ଇମମ୍ ଲୋକମ୍। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ, ଦୁଃଖାଳୟରେ ସୁଖ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ନା ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ସେ ପୁତ୍ରଟା
ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପୁତ୍ର ଚାହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ, ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ, ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରନ୍ତିନି, ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ ଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ତ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ହେଲା। କ'ଣ ନା ସେ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାକୁ ରାଜା ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଣୀ ମିଶି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମାରିଦେବା। କେମିତି ମାରିବା ନା ସେ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ପୁତ୍ରଟିକୁ ମାରିଦେବା। ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ, ରାଜା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେ ପୁତ୍ରଟା ମରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବବତ୍ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୀତି କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ରାଣୀଙ୍କର, ସେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ରାଣୀମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ, ସେ ପୁତ୍ରଟିର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ନିତାଇ ମାନଙ୍କୁ ମରିଗଲେ। ମରିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲିକି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୁତ୍ରଟି ସେଠି ଶୋଇଛି, ଉଠୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଶୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଉଠୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଉଠିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରଟି ମରିଯାଇଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋକର ଛାୟା ସର୍ବତ୍ର ଥିବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା, ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଣୀମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ। କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ନା ପୁତ୍ରଟା ଜନ୍ମ ହେବ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇକି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଥିରେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନା ମୋର ପୁତ୍ର ତ ଦରକାର, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ? ନାରଦ ମହାରାଜ ଓ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କାହିଁ କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲି ତୁମ କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି, ତେବେ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ମହାରାଜ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମାଗିଲ? ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖର କଥା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା
ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର ମରିଯିବା ପରେ ମୋହବଶତଃ ରାଜା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କି ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି? ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ସେଥିକାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ତୁ ଶୋଇଛୁ କାହିଁକି? ଉଠ, ତୁ ଶୋଇଛୁ କାହିଁକି? ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ଉଠି ପଡ଼। ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନଟା ଶାନ୍ତ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀବାସ ନିବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନି? ସବୁଦିନ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରେ, ଆଜି କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ? ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ହେଇଛି। କ'ଣ ବିପଦ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ହେଇଛି, ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କହିଲେ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁ ସେ ତ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀବାସ ତୁମ ପୁତ୍ରର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତୁମେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନା? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲେ କେହି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ଉଠ ଉଠ। ଯେତେବେଳେ ଉଠ ଉଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପୁତ୍ର ଉଠିଲା। ପ୍ରଣାମ କଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଆଉ କାହିଁକି ମରିଯାଇଥିଲ? ସେତେବେଳେ ସେ ପୁତ୍ର କହୁଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର ତ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପିତା ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ପୁତ୍ର ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେବି? ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମର ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି, ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବି, ନା ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି? ତୁମର ତ ବହୁତ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମରିଗଲ କାହିଁକି? ଜନ୍ମ ତ ତୁମେ ହେଲ, ମରିଗଲ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି, ସେ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଦିନ ସଂସାରରେ ରହିବା କଥା ଥିଲା, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମରିଗଲି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଉଠ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମରିଗଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଏବଂ ନାରଦ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲ, ସେ ପୁତ୍ର ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଦିନ ସେ ରହିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ରଟି ଯେହେତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଜୀବିତ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖୀ ହେଲେ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁଦର୍ଶନ। କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦର୍ଶାନୁଦର୍ଶନ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସଂସାରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ଶୋକ କରୁଛୁ, ସେ ଶୋକ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶୋକ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ
କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯିଏକି କାଳ ରୂପରେ ଆସିକି ଜୀବକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ମୋଚନ କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଯେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ବିନା ନାହିଁ ଦୁଃଖର ମୋଚନ। ଦୁଃଖର ସେତେବେଳେ ମୋଚନ ହବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଣେ ଦୁଃଖାଳୟରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସୁଖାଳୟ ବାହାରିବ। ସୁଖାଳୟ ଭଳିଆ ସୁଖାଳୟରେ ରହିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିବ। ଜଣେ ଗୀତାରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ତୁମେ ସୁଖ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତମ ଇମଂ ଲୋକମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ୱମ। କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଜନ କର, ଭଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ଭୌତିକ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୁଖ ଭିତରେ ହିଁ ଦୁଃଖଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ଥାଏ। କେମିତି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ କିଛି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ବିପଦ ହୁଏ, ଜଣେ ଯଦି କିଛି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିଛି ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପଦଟା ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ସମ୍ପଦ, ସେ ଅର୍ଥ ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ପୁଣି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସଂସାରକୁ। କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ସୁଖ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସେ ସୁଖ ଅନ୍ତରାଳରେ ପଛରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ନାହିଁ କହୁଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ আছে মায়ার ওপারে, সুখ বলি যারে তুমি ভাব সে তোমায় দুঃখ দেবার তরে। কৌতুক সুখ নাহি কহুয়ে সংসারে, সুখ আছে মায়ার ওপারে, সুখ বলি যারে ভাব সে তোমায় দুঃখ দেবার তরে। সে তোমাকে দুঃখ দেওয়া পাই আসিছি। কেমিতি না জনে সর্পকু जो प्रकार नागिनी की जो प्रकार कौन ना गोटे सर्प पुष्पमालाटा जड़े परिधान करुचे, किंतु सेटा वास्तव में सर्प बोली से कौन प्रकार क्षति अच्छी से जाने ना। मैंने पुष्पमाला परिधान करुचे, किंतु ता भीतर एक प्रकार गोटे कीट अच्छी जी की दंशन करने द्वारा आम मृत्यु हो से जाने ना। भावुची कौन ना सेटा गोटे धर अंधारिया अंधारिया गृह गोटे कौन से साप अच्छी, किंतु सापटा को देखा जाऊँ कौन ना पुष्पमाला भाया, पुष्पमाला भाया जना पड़े, कि प्रकृत पुष्पमाला नुह। मरुभूमि जल देखा, मरुभूमि जावा समय देखा जाए कौन आग को जल अच्छी, किंतु वास्तव में सेटा जल नुहे, सेटा खाली गोटे जलर भ्रम। से प्रकार जहाँ किसी सुख बोली प्रतीयमान होता गोटे गोटे भ्रम, तार अंतराल तार पछरे कौन ना कौन गोटे दुख निहित हो। साधारण भाव में जन खाऊ केते समय धरी खाई 5 मिनट 10 मिनट गोटे घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कौन खाई पारे। से खाद्य जो रसगोला आमको प्रथम आनंद प्रदान करुला, 5 मिनट पूर्व जी आनंद प्रदान करुला, से घंटाटे पर से रसगोला ही आमको दुख प्रदान कर। जो अन्न किसी समय पूर्व आमको आनंद प्रदान करुला, कहीं क्षुदा लगी भोक लगी हम किसी अन्न खाऊ, किंतु जो अन्न किसी समय पूर्व आमको सुख प्रदान करुला, 1 घंटा 2 घंटा जो थाली पाखे बसीजे 2 घंटा पर आउ थे से अन्न ही आमको दुख प्रदान कर, कष्ट प्रदान करेंगे, लास्ट नहीं ठीक
ଆଉ ଖାଇଦିଏ। ଯଦି ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବସି ଖାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଲାଷ୍ଟରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଖାଇ ତ ପାରିବନି, ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସୁଧା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ନ ଖାଇଦେଲା, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ତାକୁ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ମନ ପସନ୍ଦ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଇପାରିବ? ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ହସିବ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସିବ? ହସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହସିବାର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି, ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି, ଶୋଇବାର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଶୁଏ ସେ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ଭୋକରେ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶୋଇବାଟା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲା, ସେ ଶୋଇବାଟା 10 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଇ ଶୋଇବା ସେଇ ଖାଇବା ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସୁଖର ଅନ୍ତରାଳରେ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ପ୍ରଥମେ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ପ୍ରଥମେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ହରିନାମ ଯେଉଁ ହରିକଥା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ମାନେ ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜଣେ ରହିପାରିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହରିନାମରେ ହରିକଥାରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଯେତେ ଅଧିକା ହରିନାମ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକା ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦାବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆନନ୍ଦର ଅମ୍ବୁଧି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସିନା ସେଟା କେବେ କମିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହରିନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କରି ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସୁଖ ନାହିଁ କବୁଏ ସଂସାରେ, ସୁଖ ବୋଲି ଯାରେ ଭାବ ସେ ତୁମାଇ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭଜ ହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଅଭୟ ଚରଣାର ଗନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଭଜ ହୁରେ ମନ, ରେ ମନ ତୁମେ କାହିଁକି ଭଜନ କରୁନ? ସେଥିପାଇଁ ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଭଜନ କଲେ, ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରେ। ଏ ଜଗତରେ ଅଶୋକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ଅଭୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କରୁଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ କେଶବ ସେ ଆମକୁ କେବେ ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର ତୁମାର ଚରଣ ଦଳେ, ତାହା ତ এখন ବିଶ୍ରାମ ଲଭିଆ ଛାଡ଼ିନୁ ଭୋଗରେ। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନାମ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟୋऽସ୍ମି ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ।